राजाधिराजाय प्रसक्तसाहिने नमः वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामां कामकामाय मह्यो कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु वेदाय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ सहस्रशीर्षः पुरुषः तिरोहते एतावानस्य महिमायातुश्च पुरुषः आदोष्टभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे पादोर्भवैर्पुरुषः आदोस्यः भवात्मनः विश्वं विक्रामतो वसने अभिस्मादो अधिपुरुषः आदो भूमिमुधो पुरः पुरुषेण हर्षः देवा यज्ञवतन्वता सन्तो अस्यासीदाब्जो पुरुषं पशुं यज्ञं वर्षशप्रोक्षन्ना पुरुषं जातमग्रतः देवाय दन्ता साक्षादिशयस्य ये यज्ञात् सर्वहुतः संहृतं वृषदार्घ्यं यज्ञात् सर्वहुतः सामानि जज्ञरे छन्दागुं सजज्ञरे तस्मात् जायत तेजो भयावतः आरोह जज्ञरे तस्मात् पुरुषं जदुः मुखव्यमस्य नो बाहो गुरुपादा उच्यते ब्राह्मणो अकल्पयन् वेदाहमेदम् प्रविद्वान् प्रतिदच्यतस्रः एवं विद्वा नमृतः भवते नान्यपन्थायनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्तरेवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनागं महिमानः सेवाः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः क्रमा वामना श्रीधरा ऋषिकेशा पुत्रभदामोदाय भूमिमार्गाय तेषां विरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे प्राणयाकेणाशकाख्यं संवेद्यं पापनाशनं प्राणायामं विदं वाक्तं परिकल्पितं शुभाभ्यां शिवे शोभने मुहूर्ते महानस्तोः आद्य प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मणः द्विजपरार्थे प्रदेशे कृष्णा कावेरी नाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्मर्दौ ज्येष्ठमासे शुक्लपक्षे एकादश्यां शुभतिथौ वासरः वासरस्थो भाग्यवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ यजमानस्य हरीश नामधेयस्य सह कुटुम्बानां यजमानस्य अशेषकपटजनानां सकलश्रेयोभिवृद्धिद्वारा व्यापार समस्ते प्रारंभ सुमुहूर्त कालेषु यो दोष समजनित तद्दोष परिहारार्थम पदवी कार्य निर्विघ्नता सिद्धि द्वारा प्रभुत्वांग सकल कार्येषु आनुकूल विशेष लाभदायक प्राप्ति सिद्ध्यर्थम गृहेषु महागणपति कलियुग प्रसन्न वेंकटेश्वर महालक्ष्मी देवता पूर्ण कलश देवता सहित यथाशक्ति प्रातः काल समये अर्चनम देवहे तन्नो दन्ते प्रचोदयात् गणपतिमावाहयामि निरञ्जनाय विद्महे निराभासाय धीमहि वेंकटेश्वर महालक्ष्मी देवताभ्यो नमः पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते पूर्णकलशदेवता सहित स्वागतकलशदेवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि नवरत्नजतहेमसिंहासनं समर्पयामि पादयोः आद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि उपचारिकस्नानं बाजिगते हनः शतीरवमातरः स्नानं समर्पयामि
पवित्रं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यस्सहजं प्रस्तादो आयुष्यमग्र्यं प्रथमं च शब्दं जज्ञापवेदं जाये नमः सर्वभूतहितप्रदाये नमः जय नमः साधाये नमः परमात्मयाये नमः ब्रह्माचे नमः सधाये नमः सुधाये नमः कलियुग प्रसन्न वेंकटेश्वर महालक्ष्मी देवता नमः कलश देवता अमृत अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणे अमृतं श्रावय मंडपस्थित आवाहिते काश्मीर फलान् निवेदयामि ओम प्राणाय स्वाहा अपाधानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्यमने स्वाहा ताम्बूलं समर्पयामि कर्पूरमङ्गलनीराजनम् అన్నా అన్నా శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం భువనశ్రేయస్పతిర్దేవగం సర్కారమభిమాక్షాహం కర్పూర మంగళ నీరాజనం దర్శయామి నీరాజనానీయం సమర్పయామి రక్షాన్ ధారయామి शुद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी महालक्ष्मी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण समस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः महालक्ष्मी देवी नमः मंत्रपुष्पादि सर्वोपचार पूजा पापोहम पापकर्माहम पापात्मा पाप संभवः त्राहिमान् कृपया देवशरणागत उत्सलान्यधाशरणाश्चित्तमहेश्वरी परमेश्वरी दक्षिणादि सर्वोपचार पूजा नमस्कारं समर्पयामि नरसिंहस्वामिनः अनुग्रह सिद्धि द्वारा सकल पदवी कार्यादि निर्विघ्नता ప్లీజ్ స్మైల్ సంస్థను బాగా డెవలప్ చేసిన తర్వాత అవుతాడు కరెక్ట్ इंद्रो गणेन बृहस्पते परदीयारधेन रक्षोः अपबाधमानः ఫోటోగ్రాఫర్లు పెళ్లి చేస్తారా వీళ్ళిద్దరు చాలా అవసరం వీడియో కాల్ సార్ చూడండి సార్ భయపెట్టకుండా తీసిన ఓకే సార్ సార్ చూడండి సార్ వెయిట్ ఓకే సార్ 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 చూడండి సార్ అన్నా సార్ చూడండి చూడండి సార్ అందరూ సార్ యాక్చువల్లీ అన్న సార్ ఓకే సార్ ఓకే సార్ చూడండి సార్ ब्राह्मणो वै सर्वा देवताः सर्वाभिरेवैनं यावते पर्याप्यानन्तरायाय सर्वस्तमो देवात्मभवति सर्वस्याप्ये सर्वस्य विद्ये सर्वमेव शरण्यवायोः
అగ్నే యశస్మిన్ యశసేమ పయేంద్రావతే విపటినే వినావః శైవం విదుషాగ్నిహోత్రం విశ్వతి యౌచేన దేవం వేద శతమానం భవతి శతాయ పురుషస్యేంద్రియ ఆయుష్యేంద్రియ శోభమాన కళ్యాణః అదనీధికార్య సుముహూర్తకాలేషు సకలపూర్వక సకలకార్యేషు దుర్విజయదాఫల సిద్ధిరస్తు తథాస్తు ఆయ ఆనుకూలతా సిద్ధిరస్తు సంపూర్ణ మహాలక్ష్మి అనుగ్రహ సిద్ధి ద్వారా అభివృద్ధి సిద్ధిరస్తు తథాశేష ఆదరణ సిద్ధి ద్వారా శ్రవణో దదాతో రాజవైశ్రవణాయ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవత సార్ సార్ చూడు సార్ అదే వస్తుంది మీటింగ్ వచ్చేది కదా వస్తే ధ్రువందే రాజా వరుణ ధ్రువం దేవ బృహస్పతి ధ్రువం దేవాస్పతి రాజ్యో ధ్రువా పృథివీ ధ్రువం విశ్వమిదం జగన్మేధిమాభ్యధిష్టాః పర్వత సార్ 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 వచ్చారు ఆడే తగిలింది ఎంత కమ్మారా ఈరోజు DCMH చైర్మన్ సోదరుడు దొంగోడు నాగేశ్వరరావు గారు ఏదో ఛార్జ్ తీసుకోవడం జరిగింది. నేను DCB చైర్మన్గా రెండోసారి ఛార్జ్ తీసుకున్నాను. మా పదవి వచ్చేందుకు కారణమైనటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు పెద్దలు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, యువనేత లోకేష్ బాబు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు, బీజేపీ పార్టీ వీరందరూ సమిష్టితో మాకు ఈ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ కానీ DCMS కానీ రావడం జరిగింది. ఈ జిల్లాకు వస్తే మంత్రులు పెద్దలు దేవాదాయ శాఖ మంత్రులు రామనాయుడు గారు, డాక్టర్ పొంగూరు నారాయణ గారు, అదేవిధంగా పార్లమెంటు సభ్యులు వేమురెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు, బీదా మస్తానరావు గారు,
తెలుగుదేశం పార్టీ జనరల్ సెక్రటరీ సోదరుడు బేలా రవిచంద్ర గారు, అదేవిధంగా జిల్లాలో ఉన్నటువంటి శాసనసభ్యులు మా సోదరుడు రామకృష్ణ గారు, అదేవిధంగా అన్ని విధాలా మాకు సహకరించినటువంటి గంగాప్రసాద్ గారికి, తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులకి, చాలామంది ఇంకా తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నాయకులందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఒక విభిన్నమైనటువంటి రైతులకు సంబంధించినటువంటి వ్యవస్థ ఇది. రైతులకు సేవ చేసే అదృష్టం ఈ డిసిఎంఎస్ కానీ డిసిబికే ఉంటుందని తెలియజేస్తా ఉన్నారు. ఈ జిల్లాలో దాదాపుగా 100 సంవత్సరాలు పైబడినటువంటి చరిత్ర కలిగినటువంటి బ్యాంక్ కానీ డిసిఎంఎస్కి చరిత్ర ఉంది. ఈ జిల్లాలో ఉండే రైతాంగానికి పురుగు మందుల కాడి నుంచి, ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ కాడి నుంచి, అదేవిధంగా రైతులకి సకాలంలో లోన్స్ అందించేది కూడా ఈ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ అని తెలియజేస్తా ఉన్నారు. అంతకుముందు ఈ బ్యాంక్ కానీ డిసిఎంఎస్ కానీ ఎక్కడేది కూడా తెలియని పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటిది పరిస్థితి వ్యవస్థ. మేము వచ్చిన తర్వాత ఈ డిసిబికి కానీ డిసిఎంఎస్ కానీ ఒక ఘన చరిత్ర తీసుకొచ్చినటువంటి చరిత్ర తెలుగుదేశం పార్టీ. అదేవిధంగా రాబోయే రోజుల్లో మన ప్రతి వ్యవసాయదారుడికి కూడా మంచి లోనింగ్ చేయటం, అదేవిధంగా వాళ్ళు కట్టిన షేర్ క్యాపిటల్కి కూడా మనం ఏ విధంగా బోనస్ ఇవ్వటం, అదేవిధంగా ఎంప్లాయీస్ని కూడా మంచిగా చూసుకొని ఈ జిల్లా రైతాంగానికి మంచిగా సేవలు అందించాలని తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అదే డిసిఎంఎస్ చైర్మన్ అయినాడు, ఆయనకి కొన్ని సవాళ్ళు అయితే ఉన్నాయి. దీంట్లో ఇవన్నీ కూడా ఒక మంచి వ్యక్తిగా ఆయన్ని సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆయన ముందు రాబోయే రోజుల్లో వీటన్నిటిని కూడా అధిగమించి ఈ డిసిఎంఎస్ని లాభాల బాటలో నడిపించి ఘన చరిత్ర కలిగినటువంటి డిసిఎంఎస్ని ముందుకు తీసుకెళ్తాడని తెలియజేస్తూ ఈరోజు మాకు సహకరించినటువంటి, మాతో పాటు కూర్చున్నటువంటి సోదరుడు రామకృష్ణకి కానీ, మన ఎస్ఎస్ నాయుడు గారు కానీ, అత్యంత నాకు ప్రియమైనటువంటి మా కన్నబాబుకి కానీ, మిగతా మా సోదరులంతా వచ్చి ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సేవ చేసుకుంటున్నాం. జై ఓకే సార్. అందరికీ నమస్కారం. ముఖ్యంగా ఈ దినం డిసిఎంఎస్గా చైర్మన్గా పదవి స్వీకరించడానికి నన్ను ఆశీర్వదించినటువంటి మా జాతీయ నాయకులు, ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, అదేవిధంగా మా యువ నాయకులు లోకేష్ బాబు గారికి, అదేవిధంగా నాకు ఈ పదవిని అలంకరించేదానికి సహాయ సహకారాలు అందించినటువంటి మా శాసనసభ్యులు కురుగొండ రామకృష్ణ గారికి, అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శాసనసభ్యులందరికీ, ప్రతి నియోజకవర్గం శాసనసభ్యులకి, ముఖ్యంగా మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ గారికి, అదేవిధంగా మా మంత్రివర్యులు శ్రీ ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి గారికి, కొమ్మూరు నారాయణ గారికి, అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా మా యువనేత బేదా రవిచంద్ర గారికి, బేదా మస్తానరావు గారికి, నా సహచర స్నేహితులందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. ఈరోజు చాలా సుదినం. నాకు మా సీనియర్లు అయినటువంటి ధనంజయ రెడ్డి సారు ఈరోజు డిసిసిబి చైర్మన్గా తీసుకోవడం, ఆయన ఆశీర్వాదంతో నేను ఇక్కడ కూర్చోవడం చాలా సుదినం. ఆయనకి అన్ని విధాలా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ డే. దీని తర్వాత అన్నగారు అన్నట్టు డే టు డే కొంచెం ఆఫీసులో కష్టపడి దీనికి మంచి పేరు తెస్తానని చెప్పి మీ అందరికీ విన్నవించుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. నమస్కారం. ధనంజయ రెడ్డి గారు డిసిపి చైర్మన్, అదేవిధంగా సోదరులు నాగేశ్వరరావు మార్కెటింగ్ చైర్మన్గా ఈరోజు బాధ్యత తీసుకున్న సందర్భంలో వాళ్ళకి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, మరి ఈ జిల్లా రైతులు కూడా అందరికీ కూడా సహాయ సహకారం అందిస్తూ బాగా లోన్లు ఇప్పించి రైతులకు ఇబ్బంది లేకుండా, ప్రైవేట్గా వడ్డీలు తీసుకునే పని లేకుండా ఈ బ్యాంకు ద్వారా అన్ని రకాలుగా ఆదుకోవాలని చెప్పేసి ఇద్దరిని కూడా కోరుతూ సెలవు. అందరికీ నమస్కారం. ఇవాళ మాకు అత్యంత ఆప్తులైనటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తులు ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం, పదవి ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం చాలా ఆనందకరమైన విషయం. మా ధనంజయ రెడ్డి గారు మా నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన, ఆత్మీయులకు సంబంధించిన వారు, మాకు చాలా ఆప్తులు. ఆయన గతంలో కూడా డిసిసిబి చైర్మన్గా పనిచేసి రైతులందరికీ ఎల్లవెల్ల అందుబాటులో ఉంటూ వాళ్ళకి సరైన సేవలు చేస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఇవాళ మాకు మిత్రుడైనటువంటి గంగోటి నాగేశ్వరరావు గారు డిసిఎంఎస్ చైర్మన్గా ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం చాలా ఆనందకరమైన విషయం.
మా ధనంజయ రెడ్డి గారి సలహా సంప్రదింపులతోటి ఆయన కూడా ఈ పదవీ కాలానికి ఇవన్నీ తెస్తారని చెప్పి ఆశిస్తూ, అదేవిధంగా ఇవాళ నెల్లూరు జిల్లాలో రైతులు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి చాలా సమస్యలకి ఇవాళ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి పరిష్కారం తీసుకొచ్చి నెల్లూరు జిల్లా రైతులందరి తలలో నాలుకలాగుండి కూటమి ప్రభుత్వం చేసే మంచి పనులన్నింటినీ రైతులకి అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చే విధంగా పనిచేస్తారని ఆశిస్తూ వాళ్ళకి దేవుడు ఈ ఆశీర్వాదం ప్రసాదించాలని కోరుకుంటున్నాను. మా మిత్రుడు గంగోటి నాగేశ్వరరావు గారు, నేను మిత్రులు ఎందుకు అంటున్నానంటే, నేను వెంకటగిరి నియోజకవర్గం వెళ్ళినప్పటి నుంచి కూడా అందరూ కూడా పాపం అభిమానం చూసేటువంటి వారు వాళ్ళు తెలుగుదేశం పార్టీలో చాలా సీనియర్ నాయకులు. అటువంటి నాయకుల్ని గుర్తించి ఈరోజు DCMS చైర్మన్గా ఇవ్వడం చాలా సంతోషకరం. ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఎవరైతే పార్టీ కోసం కమిటెడ్గా పనిచేస్తున్నారో, నీతి నిజాయితీ కొంత అందరూ గుర్తిస్తున్నారు. కాబట్టి ఆ కోణంలోనే ఈరోజు గురుగుండ రామకృష్ణ గారి యొక్క సారథ్యంలో వారికి DCMS చైర్మన్గా రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. అదేవిధంగా DCCB చైర్మన్గా గతంలో అనుభవం ఉన్నటువంటి ధనంజయ రెడ్డి గారిని మరలా ఎన్నుకోవడం కారణం ఏంటంటే, వారికి అనుభవంతో ఇంకా మన యొక్క జిల్లాని అభివృద్ధి పదంలో ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి, అదేవిధంగా రైతాంగానికి వాళ్ళకి ఇన్ టైంలో వాళ్ళకి లోన్లు ఇచ్చి అందరూ కూడా సహకరించి వాళ్ళకి సహకారం అందించడానికి ఈ ఇద్దరు కూడా చదువుకున్నటువంటి వారు, అవగాహన ఉన్నటువంటి వారు ఇటువంటి ఎన్నుకోవడం చాలా సంతోషకరంగా భావిస్తున్నాను. ఈ తరఫున వీళ్ళందరికీ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున వాళ్ళందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు, అభినందనలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకున్నాను. జై హింద్, జై భారత్.